मजीठिया ड्रग केस के नाल जुड़ी बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने एसआईटी चीफ बदलता है। एसआईटी चीफ आईजी मुखविंदर सिंह छीना नूं लाया गया है। एसआईटी का मुखी लाया गया है। पहला डीआईजी राहुल एसआईटी के मुखी सन। एसआईटी की बाकी टीम के कोई बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल ड्रग केस के जमानत ने विक्रम मजीठिया। जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पटीशन दाखिल की हुई है और पंजाब सरकार का कहना है कि विजिलेंस के डायरैक्टर होने करके डीआईजी राहुल इस वेले भ्रष्टाचार के बड़ी गिनती में केसां की निगरानी कर रहे हैं, जिसके करके मजीठिया ड्रग केस की जांच कर रही एसआईटी के चीफ बदले गए हैं ताकि केस की जांच के तेजी लियांदी जा सके। सो मजीठिया ड्रग केस की जांच करी एसआईटी का चीफ डीआईजी राहुल की थां हुण आईजी मुखविंदर सिंह छीना नूं लाया गया है। इसे मसले ते होर ज्यादा गलबात करांगे। पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज दे नाल गल करांगे। पंकज, एसआईटी चीफ नूं बदलिया गया है, एसआईटी का मुखी बदलिया गया है, बाकी सारी टीम एज इट इज है। सरकार कह रही है कि डीआईजी राहुल दे कोल होर जिम्मेवारियां ने, इस करके बदलाव किया गया है। देखो काफ़ी अहम केस है ये पूरा मसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे विच भी है, हाई कोर्ट तो बेल जिहड़ी है सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया होरां नूं मिली हुई है। एनडीपीएस का मामला उस वेले दर्ज किया गया सी जदों कांग्रेस की गवर्नमेंट सीगी, सीएम जिहड़े है चरणजीत सिंह चन्नी सीगे और उस वेले बहुत हल्ला गुल्ला भी होया सी और 6 महीने जिहड़ा वै जेल भी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जाना पिया सीगा। और ड्रग्स मामले नूं लैके लगातार अकाली दल ये तर्क दिंदी रही है कि जानबूझ के उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सियासी बदलाखोरी है, कोई अजिहा मामला नहीं है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी क्योंकि हुण मौजूदा सरकार दे विच है, लेकिन इस तो पहला जो ओपोजिशन दे विच भी सीगी उस वेले भी ये मुद्दा लगातार सुर्खियां दे विच रहा सीगा कि बिक्रम सिंह मजीठिया ड्रग्स मामले दे विच इन्वोल्व ने। इस तरीके के इल्जाम जिहड़े ने वो तमाम सियासी पार्टियां दे आगूआं वल्लों लगाए गए और देखा कि फरवरी दे विच बिक्रम मजीठिया नूं जेल भी इस पूरे केस दे विच जाना पिया सीगा। तां इसकी पूरी जांच जिहड़ी है वो बकायदा तौर ते जिहड़ा वा एक एसआईटी बनी हुई सी। एसआईटी दे मुखी सीगे डीआईजी राहुल, लेकिन हुण एसआईटी दे नवे मुखी जिहड़े ने वो आईजी पटियाला रेंज एमएस छीना होरां नूं लगा दिता गया है और एमएस छीना हुण इस पूरे केस नूं देखणगे, क्योंकि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है। जिहड़ी बिक्रम मजीठिया नूं बेल मिली है उस दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दा रुख भी पंजाब सरकार दे वल्लों कीता होया है। तां अजिहे च केस हुण किस पासे जाएगा? एमएस छीना एसआईटी दे मुखी बनन तो बाद कि वो बिक्रम मजीठिया नूं बुलाणगे, उन्हां तो पुछगिछ कीती जाएगी या किहड़े-किहड़े तत्थ ने या किहड़े-किहड़े तत्थ नहीं ने, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और दूजे पासे अकाली दल लगातार इस गल का जिक्र कर रही है कि जानबूझ के सियासी बदलाखोरी के तहत बिक्रम मजीठिया नूं बदनाम करने की कोशिश तमाम सियासी पार्टियां दे वल्लों की जाती, पहला कांग्रेस वल्लों और आम आदमी पार्टी वल्लों। आम आदमी पार्टी की गल की जाए, सरकार वल्लों ये बयान सामने आया है कि एसआईटी जिहड़ी मुखी नवे इस करके लगाए गए ने क्योंकि विजिलेंस के डीआईजी भी ने जिहड़े ने राहुल, उन्हां को बहुत सारे करप्शन के केस ने, इस वजह करके इस केस के विच ज़्यादा शमूलीयत नहीं दे रही सी क्योंकि केस बेहद अहम है, बेहद इंपोर्टेंट केस है। तो अजिही वजह करके ही जिहड़ा वै ये नवा चार्ज हुण एमएस छीना होरां नूं दिता गया है। गगन, बिल्कुल इसे करके नवा चार्ज दिता गया एमएस छीना नूं क्योंकि डीआईजी राहुल ज्यादा इन्वॉल्व नहीं सी हो पा रहे। विजिलेंस का उन्होंने कोल चार्ज सीगा। आईजी मुखविंदर सिंह छीना के हथ कमान जाने तो बाद इस केस नूं किस तरीके देखा जाए? पंकज, पूरा ओवरऑल केस जिहड़ा है बिक्रम सिंह मजीठिया का ड्रग केस, देखो इस पूरे केस नूं दो एंगल नाल देखा जाता है। एक तो लगातार इस केस नूं लैके इल्जामबाजियां का दौर चलता रहता है। अकाली दल लगातार इस गल का जिक्र करती है जदों तो बिक्रम मजीठिया का नाम ड्रग्स मामले दे विच आया कि जानबूझ के अकाली दल नूं बदनाम कोशिश की जाती है, बिक्रम मजीठिया नूं बदनाम करने की कोशिश की जाती है। दूजे पासे अगर कांग्रेस के पासों देखा जाए, कांग्रेस वालों लगातार इल्जाम लगते रहे, खास तौर पर जो चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा बने, उस वेले यह कहा गया कि ड्रग्स दे विच इन्वोल्व ने बिक्रम मजीठिया, इस वजह करके जिहड़ा वै उन्हां नूं एनडीपीएस का मामला दर्ज भी किया गया। FIR नंबर 2 का जिक्र किया जाता है। मौजूदा सरकार की गल की जाए, आम आदमी पार्टी लगातार इस गल का जिक्र करती है कि पंजाब च जिस लीडर ने, जिस अफसर ने, जिस सियासी लीडर ने भी पंजाब की जवानी नूं नशे वाले पासे पाया,
ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ MS ਸ਼ੀਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਇਹ MS ਸ਼ੀਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MS ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪੰਕਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ MS ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ MS ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। DIG ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ IG MS ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ SIT ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ MS ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ SIT ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ SIT ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਬਣਾਈ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SIT ਦਾ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, MS ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਚੀਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ SIT ਦਾ ਚੀਫ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋ ਇਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 3 DGP ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ DGP ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀ ਭਜੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 IPS ਅਫਸਰ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ IPS ਅਫਸਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਸੀ, ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਫਸਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਸਿਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ 2012 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਕਲ ਨੈਫਿਊ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ SIT 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਡ-ਔਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੀਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੀਪ ਰੂਟਡ
ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਜੀਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2-3 ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਿਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲੇ ਸੀ, 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੋ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪਲਾਈ ਜੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੱਤੇ ਤੇ ਪਿੰਦੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਦੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿੱਤਰ। ਗਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜਵਾਬ। ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਬਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ। ਗਗਨ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 97 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 2012 ਤੋਂ 17 ਜਾਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਏਡਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਵਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 3-3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ 2007 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕੜੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗਗਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,
ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 0.1% ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਤੇ ਪਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਅੰਕਲ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲੁਆਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਐਮਐਸ ਚੀਨਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।